ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کو ہم واپس لائیں گے، وہ خود نہیں آئیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو ہم خود واپس لائیں گے، وہ خود نہیں آئیں گے، جبکہ ملزمان کی حوالگی پر برطانیہ سے بات ہو رہی ہے۔ کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ حکومت گرانے کی بات پہلے بھی ہوئی تھی، اب بھی ہو رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی مارچ کا اعلان کیا تھا، لیکن کیا ہوا؟ یہ سارے دہاڑی دار سیاستدان ہیں۔ نواز شریف اور آصف زرداری نے ملک کو نقصان پہنچایا، اس لیے IMF کے پاس جانا پڑا۔ رانا شمیم کیس میں سیلین مافیا بے نقاب ہوا ہے، جبکہ نواز شریف کو ہم واپس لائیں گے، وہ خود نہیں آئیں گے۔ ملزمان کی حوالگی پر برطانیہ سے بات کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ آصف زرداری حکومت مخالف تحریک چلائیں گے، انہیں جیل میں ہونا چاہیے۔ نواز شریف واپس نہیں آئیں گے، دیکھتے ہیں کس کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات شفقت محمود نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ تنظیم سازی کے حوالے سے مشاورت ہو رہی ہے، پنجاب کے بلدیاتی الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ قافلے ایک اتحادی جماعت ہے، بات چیت کے لیے پنجاب اسمبلی آیا ہوں، پرویز اسمبلی کو ملانے کے لیے بات نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ وزیر تعلیم شفقت محمود نے مزید کہا کہ آصف زرداری حکومت مخالف تحریک کیا چلائیں گے، انہیں جیل میں ہونا چاہیے۔ نواز شریف واپس آئیں گے، کس کی ٹانگیں کانپیں گی دیکھیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ منی بجٹ منظور ہوا تو نیا سال قوم کے لیے مہنگائی کا بدترین سال بن جائے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ منی بجٹ سے ملکی حالات بہتر ہونے کے بجائے مزید بدترین ہو جائیں گے۔ منی بجٹ منظور ہوا تو نیا سال قوم کے لیے مہنگائی کا بدترین سال بن جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت IMF کے شرائط پوری کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو ربر اسٹیمپ بنانا چاہتی ہے۔ منی بجٹ دراصل پارلیمنٹ کی خود مختاری پر حملہ ہے۔ پارلیمنٹ عوام کے مفادات کے لیے کھڑی نہ ہوئی تو اسے عوامی نمائندہ ادارہ نہیں سمجھا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کارکردگی دیکھ کر عوام کی اکثریت موجودہ ٹیم سے مکمل بیزار اور مایوس ہو چکی ہے۔ رواں سال میں حکومت کا صرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 39 روپے سے زائد کا اضافہ ہوا۔ 3 سال سے دواؤں کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہے۔ حکومتی اعتراف سے عمران نیازی کے سستے پاکستان کی نفی ہو گئی۔ وزارت خزانہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ منی بجٹ میں عام آدمی کے استعمال کی کسی چیز پر ٹیکس نہیں لگے گا۔ ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم نے کہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافے سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھا اور کئی ممالک کی کورونا وبا کی وجہ سے قرضے بڑھے۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے لیکن ہم مینج کرنے کی کوشش کر رہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ منی بجٹ میں عام آدمی پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ منی بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہے، اس میں عام آدمی کے استعمال کی کسی چیز پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ شیری رحمان نے روپے کی گرتی قدر پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ڈالر کی اونچی اڑان ملکی معیشت پر بہت بڑا اثر ڈالتا ہے، لیکن حکومت سٹے بازوں پر ذمہ داری ڈال کر خود کو بری الزامہ سمجھتی ہے۔ نائب صدر پیپلز پارٹی اور سینٹر شیری رحمان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا کہ حکومت سٹے بازوں پر ذمہ داری ڈال کر خود کو بری الزامہ سمجھتی ہے۔ کیا ملکی معیشت اور روپے کی قدر کا فیصلہ اب سٹے باز کر رہے ہیں یا حکومت سازش کا حصہ ہے؟ وزیراعظم پہلے ڈالر کی قیمت کی اطلاع ٹی وی سے ملتی تھی، اتنی غیر ذمہ دار حکومت پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ شیری رحمان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 3 سال میں روپے کی قدر میں 30.5% کمی ہوئی، جبکہ 2018 میں ڈالر 123 روپے کا تھا جو اب 178 روپے سے بھی زائد کا ہو چکا ہے۔ روپے کی فری فال اور غیر یقینی کی ذمہ داری حکومت اس کی پالیسیاں کی ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما مولا بخش چانڈیوں نے کہا کہ شیخ رشید ان کے لیے اچھے لگتے ہیں، انہیں مذاق مذاق میں سچ بتا دیتے ہیں۔
پیپلز پارٹی کے رہنما مولا بخش ٹانڈیو نے کہا ہے کہ شیخ رشید پر ابھی اداروں کا بوجھ بھی قائم ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاروں صوبوں میں ایک مضبوط پارٹی ہے. چاروں صوبوں کی عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, جس کا ایک ثبوت جلسوں میں عوام کی کثیر تعداد میں شرکت سے ملی جاتی ہے. موجودہ حکومت دائیں بائیں شائیں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ نے طارق روڈ مدینہ مسجد کی جگہ پر ایک ہفتے میں پارک بحال کرنے کا حکم دے دیا ہے. سپریم کورٹ رجسٹری کراچی مین طارق روڈ کی پارک کی اراضی پر مسجد کی تعمیر سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی. کراچی کے طارق روڈ پر پارک اراضی سے مسجد کی تعمیر کیس میں ڈپٹی کمشنر شرکی عدالت میں پیش ہوئے. چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس گلزار احمد کی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بات کس ڈپٹی کمشنر کی ہے کہ آپ صرف مراد اور تنخواہ لینے کے لیے ہیں. بس ایک مراسلہ ادھر لکھ دیا, ایک مراسلہ ادھر لکھ دیا. چیف جسٹس سے استفسار کیا کہ بتائیں یہ مسجد کیسے بنے گی, محکمہ اوقاف اور اس کا مسجد سے کیا تعلق ہے. محکمہ اوقاف کے عدالت میں موجود حکام نے فوری عدالت کو بتایا کہ اس مسجد سے محکمہ اوقاف کا کوئی تعلق نہیں. عدالت نے مسجد انتظامیہ اور دیگر حکام کو بھی طلب کر لیا. اسلام آباد ہائی کورٹ سابق چیف جج رانا شمیم کیس میں تمام ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق چیف جج رانا شمیم کے بیان حلفی سے متعلق توہین عدالت کے کیس میں تمام ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 7 جنوری کی تاریخ مقرر کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم کے بیان حلفی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی, جس سلسلے میں رانا شمیم اٹارنی جنرل اور انصار عباسی عدالت میں پیش ہوئے. سماعت کے آغاز پر رانا شمیم کا اصل بیان حلفی سر بمہر لفافے میں پیش کیا گیا. رانا شمیم نے عدالت میں کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں یہ میرا ہی بیان حلفی ہے جو میں نے سر بمہر کیا تھا, یہ کوریئر سروس نہیں. میں نے سر بمہر کیا تھا, کوریئر سروس کے لیے تو لفافے میں بند کر کے سر بمہر کیا. اٹارنی جنرل خالد جاوید نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے رانا شمیم اس کیس میں توہین عدالت کے مرتکب ہوئے. 3 دن سے ایک چیز آ رہی ہے, بیان حلفی کسی کے آفس میں ریکارڈ کرایا, مگر حیرت انگیز طور پر اس کی کوئی تردید بھی نہیں آئی ہے. بیان حلفی کیس کے تمام ملزمان پر فرد جرم عائد کی جائے گی. بعد ازاں عدالت نے توہین عدالت کیس میں 7 جنوری کو فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے کہا کہ تمام ملزمان پر آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد کی جائے گی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ بڑے آدمی کی ہر چیز ریگولائز ہو جاتی ہے. یہ عدالت اب کس غریب کی جھگی گرانے کی اجازت نہیں دے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈیفنس کمپلیکس کی الاٹ کیے گئے ایریا سے باہر نیشنل پارک میں تعمیرات کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی. جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ الاٹ کی گئی زمین سے 1 انچ بھی باہر تعمیر نہیں کی جا سکتی. یہ وفاقی دارالحکومت نہیں بلکہ اشرافیہ ہے. یہاں کوئی رول آف لا نہیں ہے. یہاں قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو پھر اس کی آئینی عدالت کا کوئی فائدہ نہیں. غریب کی جھگی ہے تو سارے قانون بناتے ہیں, امیر کی ہے تو نقشے لے کر آ جاتے ہیں. چیف جسٹس نے کہا عدالت کا فیصلہ ایک اینٹ بھی CDA کی منظوری کے بغیر ڈال نہیں سکتے. چیف جسٹس نے CDA کے گولف کورس کی تجاوزات کا فیصلہ واپس لے لیا اور غیر قانونی تعمیر کا قبضہ لے کر آئندہ سماعت پر عدالت کو آگاہ کرنے کا حکم دیا. عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل قاسم بدو پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو ان شہیدوں کا بھی خیال نہیں. ہر وقت قانون توڑا گیا, یہ شہیدوں کی بھی توہین ہے. آپ لا آفیسر ہیں, قانون کے خلاف بول رہے ہیں. کراچی میں نسلہ ٹاور کے ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. نسلہ ٹاور کے ذمہ داران کے خلاف مقدمہ فیروز آباد کے تھانے میں درج کیا گیا, جس میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران نامزد ہیں. پولیس کے مطابق مقدمے میں سندھ کوآپریٹو مسلم سوسائٹی کے ذمہ داران بھی نامزد ہیں, جبکہ متعلقہ اداروں کو بھی مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سندھی مسلم کوآپریٹو سوسائٹی سے ذمہ داران کے نام بھی طلب کر لیے گئے. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ہونے والے مبینہ پولیس مقابلے میں اصل کہانی سامنے آ گئی. کراچی پولیس چیف عمران یعقوب منہاس نے بتایا کہ واقعے پر SHO سمیت 5 پولیس اہلکار 2 مخبر سمیت 8 افراد گرفتار ہیں. گرفتار SHO اہلکار ناقابل اطمینان جواب دے سکے اور ملکیت کی تنازع پر پولیس کیوں شامل نہیں ہوئی, یہ تحقیقات بھی کی جا رہی ہے. کراچی چیف کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ پولیس پارٹی مکان خالی کروانے گئی تھی. ایک شخص نے مکان بیچا تھا اور اس کے بچے قبضہ نہیں دے رہے, جس پر SHO اپنی نفری کے ہمراہ دوسرے ضلع میں گیا تھا. اس بات پر کوئی جواز موجود نہیں تھا اور نہ ہی اس کا سینئر کو علم تھا.
बुलेटिन में शामिल करेंगे बैन अवी खबरें। आपको बताएं, शाम की बंदरगाह पर इसराइल के मिसाइल हमले हुए जिसमें अमलाक को शदीद नुकसान हुआ है, जबकि किसी भी जान जाया होने की इत्तला नहीं मिली है। आपको बताएं, इसराइल ने शाम की बंदरगाह लाज़ीक़ा पर कई मिसाइल मारे हैं, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। तहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक इसराइल ने रवामा दूसरी बार शाम की मरकजी बंदरगाह लाज़ीक़ा पर कई मिसाइल दागे हैं, जिसके नतीजे में बंदरगाह में रखे कंटेनर तबाह कर दिए गए हैं, जबकि अस्पताल, रिहायशी इमारतों और दुकानों को शदीद नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद इलाके में धुएं के बादल छा गए। हमलों की आवाज लाज़ीक़ा के 80 किलोमीटर और उससे दूर तक सुनी गई है, जबकि साहिली इलाके तर्तुम तक सुनाई दी है। मिसाइलों की तादाद के बारे में अभी तक मुतअद्दिद दावे सामने आ रहे हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया है कि अगर मगरबी ममालिक ने हमारे घर की दहलीज पर जारहाना रवैया रखा तो भरपूर जवाबी वार करेंगे। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर मगरबी ममालिक नेटो यूक्रेन में जारहियत को रोकने के लिए सलामती जमानतों पर पूरा नाकाम रहे तो बहुत से ऑप्शंस पर गौर करेंगे। सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक से मुतालबा किया है कि वो अपने वादों पर पूरा करने के लिए तेजी से काम करें। रूसी सदर ने खबरदार किया कि अगर मगरबी ममालिक हमारे घर की दहलीज पर जारहाना रवैया जारी रखता है तो फौजी कार्रवाई करेंगे, जिसके लिए फौजी क़यादत से मशवरा करेंगे। इस माह के आगाज में रूस ने सिक्योरिटी दस्तावेजात के मुसवदे में मुतालबा किया था कि नेटो यूक्रेन समेत साबिक सोवियत ममालिक को भी रुकनियत ना दें और वस्ती मशरकी यूरोप में तैनात अपने फौजों को वापस बुलाए। बुलेटिन में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। बिलावल भुट्टो जरदारी का खानपुर महर का दौरा, अरब शहजादों से मुलाकात। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खानगढ़ के इलाके सरदारगढ़ के करीब अरब शहजादों के कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने MBA सरदार मोहम्मद बख्श खान महर के हमरा अरब अमारात के वजीर की दावत में शिरकत की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शेख नहान बिन मुबारक की जानिब से दावत में शिरकत की और बाद अज़ा बिलावल भुट्टो वापस सरदारगढ़ PMA के सरदार मोहम्मद बख्श खान के महर की रहशगाह पहुंच चुके। लाड़काना के मकीनों पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। झूठी FIR वापस लेने का मुतालबा भी किया गया। तालुका बाकरानी के गांव भंगी कलहोड़ो के मकीनों ने केरलियो के बाकरानी थाने की पुलिस के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। खातून कोटर जीनत खातून, हाकिमजादी कलहोड़ो और दीगर ने कहा, कुछ दिन कबल बासर अफराद बशीर सुहेल, मुख्तार कलहोड़ो और दीगर ने हमारे नौजवान भावल कलहोड़ो को जमीन पर काम करने के दौरान फायरिंग करके शहीद करके जख्मी कर दिया, जिसके फैसले की तारीख भी रखी गई, लेकिन उन्होंने फैसले से पहले हमारे ऊपर झूठी FIR दर्ज करा दी और पुलिस हमारे घरों पर चढ़ाई करके नौजवान वली मोहम्मद कलहोड़ो को गिरफ्तार करके घर से कीमती सामान भी ले गए, जो कि जुल्म और ज्यादती है। उन्होंने DIO और SSP लाड़काना को नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। लाड़काना में मुसल्ला डाकुर ताजिर को यरगमाल बनाकर दिन दहाड़े लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। वाक़या रहमतपुर थाने की हदूद में पेश आया। दिन दहाड़े मुसल्ला मुल्जिमान ने दुकान में असलहे के जोर पर 7 लाख रुपए की डकैती की। वारदात के बाद दुकानदार ने मकामी पुलिस को इत्तला दे दी, जिस पर पुलिस ने जाए वारदात पहुंचकर तफसीलात हासिल कर ली। इस मौके पर दुकान मालिक गुलाम नबी खोकर ने कहा कि नामालूम मुसल्लह अफराद ने मुझे असलहे के जोर पर यरगमाल बनाया और 7 लाख रुपए लूट कर रफू चक्कर हो गए। यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ पंगेडियो के नवाही शहर मलकानी शरीफ में काश्तकारों के सड़कों पर निकल जाने का इंकशाफ हुआ है। सिंध आबाद तंजीम की कॉल पर काश्तकारों ने रैली निकालकर पंगेडियो झद्दो ढोपर धरना दे दिया है। इस मौके पर खिताब करते हुए सिंध आबादकार तंजीम के सदर फैयाज शाह राशिदी और दीगर मुकर्रिरीन तारिक महमूद आराई, लुत्फ अली मलकानी, अनवर राजपूत, सलीम चांडी और दीगर ने कहा कि सिंध भर में गुज़िश्ता कई हफ्तों से यूरिया खाद नायाब है। खाद माफिया ने मसनूई बहरान पैदा करके ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर रखी है और पौने 1800 रुपए की पूरी 3000 रुपए में फरोख्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग के बायस आम काश्तकार खाद खरीदने से महरूम है। फसलों को खाद न मिलने के बायस मुख्तलिफ ज़रई फसलों को नुकसान पहुंच रहा है और फसलों की बढ़ती हुई कीमत रुक नहीं रही, जिसकी वजह से गंदुम के
सरसों और सूरजमुखी और दीगर फसलों पे फी एकड़ पैदावार में कमी हुई है। मुकर्रिरीन ने खाद की ब्लैक मार्केटिंग खत्म न करवाने पर वफाकी और सिंध हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमतों में शामिल वज़रा ब्लैक मार्केटिंग करने वाली माफिया की सरपरस्ती कर रहे हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन ने इस मौके पर शदीद नारेबाजी की और यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा किया। कबीरवाला के इलाके 12 मील में खाद न मिलने पर किसानों का एहतजाज, मेन रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। एहतजाज की वजह से इस्लामाबाद जंग मुल्तान जाने वाली गाड़ियों की लाइनें लग गईं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन का कहना था कि किसानों के लिए हर गुजरता दिन शदीद परेशानी और इसतराब का बाइस बना रहा। गंदम की बोई के बाद 25 से 35 दिन के दरमियान पहले पानी के साथ यूरिया खाद देना नागुज़ीर होता है। मार्केट में खाद गायब है और मजबूरन किसान पानी नहीं लगा रहे, जिसकी वजह से गंदम की फसल तबाह हो सकती है और पैदावार की शदीद कमी का डर है। किसानों का कहना था कि हुकाम मामले का फौरी नोटिस लें और खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि कौमी तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान आने वाली कॉमनवेल्थ गेम की क्वींस बेल्टन रैले मशरे का कराची में सिंध मदरतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी से सफर शुरू हो गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स की क्वीन बेल्टन रैले के पाकिस्तान में सफर का आगाज हो गया। कौमी तारीख की पहली मरतबा पाकिस्तान आने वाली मशल का सिंध मदरतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी से सफर शुरू हुआ, जबकि आपको बताएं कि शानदार इस्तकबाल भी किया गया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मुहीब मेमन ने खैर मकदम किया। मुनक़िदा तकरीब में POA के सदर जनरल रिटायर्ड सैयद आरिफ हसन ने रैले के हवाले से बात की। मारूफ खिलाड़ियों ने रैले थामी और इनमें ओलंपियन अरशद नदीम, तलहा तालिब और इंटरनेशनल रेसलर इनाम बट, खातून कराटे चैंपियन कुलसूम जहरा, पीरा ओलंपियन हैदर अली और स्पेशल एथलीट्स भी शामिल थे। इजहार ख्याल करने वालों में कराची में बरतानिया के डिप्टी हाई कमिश्नर मार्टिन डोसन भी शामिल है। बाद क्वींस बेल्टन रैली की नुमाइश हुई। रैली को यूनिवर्सिटी के कायदे आजम म्यूजियम भी ले जाया गया। आखिर में यूनिवर्सिटी के अहाते में शजरकारी भी की गई। इस मौके पर साबिक टेस्ट क्रिकेटर शुएब मोहम्मद और दीगर भी मौजूद थे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने रवां साल के बेहतरीन टेस्ट क्रिकेटर के लिए नामजदगियां कर दी हैं। टेस्ट प्लेयर्स ऑफ द ईयर के 4 खिलाड़ियों को नामजद किया गया है, जिसमें भारतीय स्पिनर रविचंद्र अश्विन भी शामिल हैं। रविचंद्र अश्विन को इस साल 8 मैचेस में 52 विकेटें लेने और सेंचुरी के साथ 337 रन बनाने पर नामजद किया गया है। इसके अलावा इंग्लैंड के कप्तान जो रूट भी टेस्ट ऑफ द ईयर के फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं, जिन्होंने 15 मैचेस में 1708 रन स्कोर किए हैं। उनकी इनिंग में 6 सेंचुरियां शामिल हैं। इस फहरिस्त में न्यूजीलैंड के काबिल जेमसन को भी नामजद किया गया है, जिन्होंने 5 मैचेस में 27 विकेटें हासिल की हैं और 105 रन भी बनाए हैं। आईसीसी की फहरिस्त में चौथा और आखिरी खिलाड़ी श्रीलंका के हैदर दिमोत क्रोना थे, जिन्होंने 7 मैचेस में 902 रन बनाए और 4 सेंचुरियां स्कोर की। प्लेयर ऑफ द ईयर के इंतखाब वोटों के जरिए होगा, जिसमें शायकीन क्रिकेट साल के बेहतरीन खिलाड़ी का इंतखाब करेंगे। साबिक भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान के घर बेटे की पैदाइश हुई है। आपको बताएं कि भारतीय टीम के साबिक ऑलराउंडर इरफान पठान ने ट्विटर अकाउंट के जरिए बेटी की पैदाइश की इतला दी है। इरफान पठान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सफ़ा और अपने बेटे सलमान खान को खुशामदीद कहते हैं। साबिक क्रिकेटर ने बताया है कि उनकी अहलिया और बेटा मुकम्मल सेहतमंद है। याद रहे कि इरफान पठान एक बेटा और उसकी एक बेटी है, जिसका नाम इमरान खान पठान है। बुलेटिन में शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबरें। बॉलीवुड के दबंग अदाकार सलमान खान ने कहा है कि उन्होंने सुपरहिट फिल्म चक दे इंडिया में काम करने से इनकार इसलिए किया क्योंकि वो पाकिस्तानी शायकीन के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। आपको बताएं कि बात किसी से छुपी नहीं कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की 2007 में रिलीज हुई कामयाब फिल्म
चक दे इंडिया पहले सलमान खान को ऑफर हुई थी, लेकिन शायद ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि सल्लू मियां ने फिल्म में काम करने से इनकार क्यों किया था। माजी में एक भारतीय वेबसाइट से फिल्म के मुतालिक बात करते हुए सलमान खान ने कहा कि इन्हें फिल्म में काम ना करने का कोई पछतावा नहीं, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक करता हूं कि फिल्म के मुताबिक मेरा फैसला गलत था। सलमान खान ने फिल्म को मुस्तरद करने की 2 वजूहात बताई। इन्हें फिल्म के क्लाइमैक्स से मसला था। फिल्म को रिजेक्ट करने की वजह ये थी कि अगर आप पाकिस्तान से हारते हैं तो आप पाकिस्तान से जीतते भी हैं। इसके फिल्म के अलावा दूसरी वजह फिल्म का टाइटल था। सल्लू मियां ने कहा, काश ये लोग टाइटल में इंडिया शामिल करते, मुझे लगा कि इससे पाकिस्तान और बांग्लादेश में हमारे मदाहों को बुरा लगेगा। अदाकारा मतीरा की बहन रोज मोहम्मद ने कहा है कि शोबिज में गोरी अदाकारों को ज्यादा तरजीह दी जाती है। अदाकारा मतीरा की बहन रोज मोहम्मद ने पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री में रंगत की बुनियाद पर पाए जाने वाले तासुबाना रवैये से मुतालिक गुफ्तगू की है। अदाकारा रोज मोहम्मद हाल ही में अपनी बहन अदाकारा मतीरा के हमरा निजी टीवी के प्रोग्राम में शरीक हुई और दौरान शो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। इंडस्ट्री में अपने तजर्बे के मुतालिक रोज ने बताया कि उन्होंने महसूस किया है कि हमारी इंडस्ट्री में गोरी रंगत वाली अदाकारों को ज्यादा तरजीह जाती है। अदाकारा ने इस हवाले से मशवरा देते हुए कहा कि अगर हमें किरदार के लिए काली रंगत दरकार है तो किसी गहरी रंगत वाले अदाकार को ही किरदार ऑफर करना चाहिए, ना कि गोरी रंगत वाले अदाकार को बेस लगाकर मेकअप करके काला किया जाए फिर इससे किरदार करवाया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फैज़ टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फॉलो करें, लाइक करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ टीवी नेटवर्क। क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों अपडेट के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट faiz.tv।